ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ಜುಲೈ 14 ತಾರೀಕು ಸೋಮವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಕನಾಡಿ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲೂಕಾಸ್ ಲೋಬೋ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಪಾದಿರು. I take it as my honor to introduce our new administrator, Reverend Father Neelesh Kasta, who will be welcoming all today. I hand over the mic to Dr. Neelesh. Father Neelesh. Good morning, each and every one of you. Respected Director, Father Nelson, Administrator of Homeopathic Pharmaceutical Division, Principal of the College, Vice Principal, MS, and all who have gathered here, especially the media friends. It gives me an immense pleasure and joy to announce that Father Muller Homeopathic Medical College Hospital is celebrating 40th year of Jubilee, which is in excellence of education and serving to the suffering humanity. As all of us know, Father Muller Charitable Institution has completed 145 years in its existence and also serving to heal and comfort the suffering humanity. Father Muller Homeopathic Medical College and Hospital, being the unit of Father Muller Charitable Institution, has since 40 years has given the excellence in the form of education and also to heal and comfort. By having homeopathic medical college, it has given thousands of homeopathic services and especially the doctors to the in and around the world. And also being the 100-bedded hospital, it is also taking utmost care to the suffering humanity. With this short introduction, I would like to welcome our director, Reverend Father Faustin Lucas Lobo, who is a great visionary. He is very clear in his thought and his vision, and with regard to the future ideas. A cordial welcome to you, dear Father. I also welcome Reverend Father Nelson Pais, Administrator of Father Muller Homeopathic Pharmaceutical Division. In this very campus itself, we have homeopathic manufacturing unit where service is rendered all over the world by supplying, manufacturing and supplying our homeopathic medicines. And Father Nelson, being an administrator, he takes care of this unit. Father, cordial welcome to you too. I also welcome our principal, Dr. Prabhu Kiran, and also Vice Principal, Dr. Vilma, MS of the hospital, Dr. Girish Navada, Media Coordinator, Dr. Sherlin. A cordial welcome to each and every one of you. I also welcome Dr. Kelvin Pais. A cordial welcome to you, sir. And special word of welcome to my media friends. You are promoting our hospital, our educational institutions. You are the face of our institution. You are promoting our good works and all the activities what we are doing. A cordial welcome to each and every one of you. Hearty welcome. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಲಿದ್ದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ದ 40ನೇ ವರ್ಷದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ ಮುಗಿತಲ ಲೇಸು ಜುಲೈ 14 ತಾರೀಕು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆರ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಕನಾಡಿದ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡಪೆರ ಉಂಡು. ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿಪಾಯಿನ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫಾದರ್ ಫೌಸ್ಟಿನ್ ಲ್ಯೂಕಾಸ್ ಲೋಬೋ ಜುಲೈ 14 ತಾರೀಕು ಕಾಂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಪೀಟರ್ ಫೌಲ್ ಸಲ್ದಾನ ದೇಳಕಟ್ಟೆ ಡುಪ್ಪುನ ಅವರ್ ರೆಡಿ ಆಫ್ ಲೂಡ್ಸ್ ಚಾಪಲ್ಡ್ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಬಲಿಪೂಜೆನ ಅರ್ಪಿಸಾರೈತದು ರೂಬಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಹಿಸಿರುವರು. ಮೈಸೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಮೊರಾಸ್ ಬೊಕ್ಕ
ಮುಂಬೈ ಫಾಲ್ಗರ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎಲ್ ಧಾವಲೆ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಎಂ ದಾವಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫಾದರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ ಮಲಬಿನಿರಾದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರು. ಈ ಹೊರತು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲೆಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ರೂಬಿ ಜುಬಿಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅನಾವರಣ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ಮಾಡಿ ತೆರಿಪಾಯರು. As you know, Father Mullah Charitable Institutions started in the year 1880. So we have completed 145 years. As we were celebrating the 100th year in 1980, a thought came about homeopathic medical college. So that idea was mooted then. It was realized in the year 1985. So since then we are completing 40 years. So Father Mullah Homeopathic Medical College is completing 40 years now. So we have already celebrated the 40th year, and this is the conclusion of the year that we are celebrating. So I would like to read before you the press note that we have. Father Mullah Homeopathic Medical College, a unit of the Father Mullah Charitable Institutions, is proud to announce the Ruby Jubilee celebrations of its 40 years of service to the society on 14th July 2025, Monday, from 5 p.m. to 10 p.m. at Father Mullah Convention Center, Kankanadi, under the able leadership of Father Faustin Lobo and also Reverend Father Donald Nilesh Krasta, Administrator, Father Mullah Homeopathic Medical College and Health Hospital. The celebrations will start with a Thanksgiving Mass at 7:30 a.m. in Our Lady of Lourdes Chapel, Derlekate, with the Bishop of Mangalore Diocese and the President of Father Mullah Charitable Institutions, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, is the chief celebrant. The program will be presided over by Bishop of Mangalore Diocese and President of Father Mullah Charitable Institutions, Most Reverend Dr. Peter Paul Saldana, along with the chief guests, Most Reverend Dr. Bernard Morris, Archbishop Emeritus, Apostolic Administrator now of the Diocese of Mangalore, and Dr. K.M. Davle, Chairman, Dr. M.L. Davle Memorial Trust, Palghar, Mumbai, along with the Reverend Father Richard Eloysius Coelho, former Director of Father Mullah Charitable Institutions, as the guest of honor. There will be felicitations held to honor the former directors of FMCI, former administrators, former assistant administrators, former principals, former vice principals, former medical superintendents. Along with them, there will be felicitation of the faculty and non-teaching staff who have served the institution for more than 25 years. The Ruby Jubilee souvenir will also be unveiled, and it will be an evening to reminisce the nostalgic moments as well as to spread the joy of celebrations through varied cultural programs from staff and students. We are proud to announce the launch of Ruby Jubilee Student Welfare Scholarship Fund as part of Ruby Jubilee celebrations, with an aim to support deserving and financially challenged students in pursuing their academic goals under the initiative of the Parent Teacher Student Association of Father Mullah Homeopathic Medical College, Derlekate. Dr. M.L. Davle Memorial Oration and Potentia 2025. The annual feature, Dr. M.L. Davle Memorial Oration, in the honor of late Dr. M.L. Davle, one of the pioneer stalwarts who helped lay the foundation of this very institution, will be hosted on 13th and 14th July 2025 at Father Mullah Auditorium, Derlekate. Along with it, the paper and poster competition Potentia 2025 will be held on 13th July 2025, a platform for the budding research scholars to present their works from across the country.
On 14th July 2025, the program will conclude with the prize distributions and awarding of the Muller Young Researcher Award for the Best Student Researcher, Muller's Excellent Researcher Award for the Best Postgraduate Researcher, and Muller's Researcher of the Year Award to the Best Faculty Researcher. The program will be presided over by Reverend Father Faustin Lucas Lobo, the Director FMCI, along with the Reverend Father Ajit Menezes, the Administrator FMMC, Father Muller Medical College, as the Chief Guest. Dr. K.M. Davle, Director, Dr. M.L. Davle Memorial Homeopathic Institute, Palga, will join as the guest of honor. Dr. Anand Kapse, Director, Dr. M.L. Davle Memorial Trust Hospital, Palga, Mumbai, will be the keynote speaker. Have any questions? I would like to extend our heartfelt invite to the media, and for which I request our director to hand over the invitation of the Ruby Jubilee and Potentia to our media representative, Mr. Elias Fernandez from Four Winds. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಈ ಸೇವಾ ನಿರತ ಸಂಸ್ಥೆ 1880 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 1880 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೋಪತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ 1980 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಆಶಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಈಗ 40 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಈ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ. ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಏನಿವೆ ಅವುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಿಯವಾದವು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಡೀ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1880 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾಲ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಈ 145 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗ್ಯ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು 1985 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 2025 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುಡಿದವರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು
ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಿಬುಸ್ ಸಿಮಿಲಿಮೋಮ್ ಕುರೆಂತೋರ್, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕ್ಯೂರ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತು ರೋಗ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದನ್ನು ರೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆತನ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ರೋಗ ಒಬ್ಬನಿಗಿದೆ, ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ರೋಗ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆತನ ರೋಗ ಗುಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೋಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ, ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವಸ್ತು ಏನೊಂದು ಇದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆತನ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. 1796 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. 1796ರಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲೋಪತಿ ಇರಬಹುದು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇರಬಹುದು, ಆಯುರ್ವೇದ ಇರಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3% ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ 2ರಿಂದ 3% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟು, ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇತ್ತು, ಅದೇ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳೋದು 2ರಿಂದ 3% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಈ ರೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಂಬುದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾನು ಇದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪುರಾವೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. The vaccine was not effective for COVID-19, neither it was detrimental for the person. ಅದೇ ಈ ಮಾತು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಫಾದರ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ನೀಲೇಶ್ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಹೋಮಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ವಿಭಾಗದ ಫಾದರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಧೀರಜ್ ಪಾಯಸ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ES.J. ಪ್ರಭು ಕಿರಣ್, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಮೀರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾವ್ಡ UK, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕಂದನ್ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೆರ್ಲಿನ್ ಪೌಲ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉಡುಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. We have both undergraduate and postgraduate courses. Totally we have around 500 students in the campus. Undergraduate course is called BHMS,
ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜರಿ. PG ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ MD, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ. ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.